टाइम आपवामां आवे छे, जेमां तमारे जवाब कमेंट बॉक्स में आपवानो होय छे। रेवन्यू तलाटी 2016 में पूछायेलो प्रश्न छे, जोईए। नीचे आपेला जोड़का योग्य रीते जोड़ो। सामेनी साइड में माइक्रोस्कोप, स्टीम एंजीन, कम्प्यूटर अने टेलिग्राफ आपेलू छे। एनी सामे चार्ल्स बेबेज, सेम्युअल मोर्स, जेम्स वॉट अने जेड जॉनसन आपेलू छे। तो आनो जवाब शुं आवशे ए तमारे कमेंट बॉक्स में जणाववानो छे। 3 सेकंडनो टाइम तमने आपवामां आवे छे। त्यारबाद आपणे जवाब जोईए। आनो जवाब आवशे माइक्रोस्कोप, जेड जॉनसन आ रीते। त्यारबाद स्टीम एंजीन, जेम्स वॉट, कम्प्यूटर चार्ल्स बेबेज अने टेलिग्राफ सेम्युअल मोर्स। तो आ रीते जवाब आवशे। आगळ जोईए। एक चौरस वार बराबर केटला चौरस मीटर थाय? तो 4 ऑप्शन आपेला छे। 3 सेकंडनो समय आपने आपवामां आवशे। तो अहीं जवाब आवशे बी, 0.8,36,126 चौरस मीटर थाय एक चौरस वार बराबर। नीचे आपेला जोड़का योग्य रीते जोड़ो। लोलकना नियमो कोणे आपेला छे? तो गैलीलियोए आपेला छे। प्रोटोन ट्रांसफर थियरी ए त्यारबाद रुधिर जूथना शोधक छे कोण छे? कार्ल लैंडस्टीनर छे। क्षकिरणोना शोधक छे ते रोन्टजन छे। अने एक बाकी रही गयुं, क्यों रह्युं छे? प्रोटोन ट्रांसफर थियरी ए लोरी ब्रोन्स्टेड आवशे। तो जोईए आपणे आनो जवाब। तो साचो जवाब आ रीते आवे छे। प्रकाश वर्ष सानो एकम छे? अंतर मापवानो, वर्ष मापवानो, झड़प मापवानो के प्रकाश मापवानो? तो जवाब आवशे। कमेंट बॉक्स में साथे साथे जवाब पण आपता जजो। आनो जवाब आवशे अंतर मापवानो ए। प्रकाश वर्ष सानो एकम छे? अंतर मापवानो एकम छे। नीचेनामांथी क्या वायु ने ग्रीन हाउस वायु कहे छे? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आपेल तमाम? शुं जवाब आवशे? तो आनो जवाब आवशे आपेल तमाम। नीचे दर्शावेल जोड़का योग्य रीते जोड़ो। क्यो दिवस क्यारे उजवाय छे ते पूछेलुं छे। नेशनल सायंस डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे अने वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो क्यो दिवस क्यारे उजवाय छे? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब आपी दो। आनो साचो जवाब थशे नेशनल सायंस डे 28 फेब्रुआरीना रोज, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जूनना रोज, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ए 14 डिसेम्बरना रोज अने वर्ल्ड डायबिटीज डे ए 14 नवेम्बरना रोज उजवाय छे। एक प्रकाश वर्ष बराबर केटला एयु थाय? एटले के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट केटला थशे? आ ऑप्शन आपेला छे। जवाब शुं आवशे? 3 सेकंड में तमारे जवाब आपवानो छे। साचो जवाब आवशे 63,000 एयु थाय। बिन सचिवालय क्लार्क 2014 में पूछायेला प्रश्नो जोईए। जिप्सम एटले के चीरोड़ीनुं अणुसूत्र क्यू छे? 4 ऑप्शन आपेला छे। क्यू आवशे? तो अहीं साचो जवाब आवशे CaSO4 2H2O। डी ऑप्शन साचुं पड़शे। केटला टका पाणी धरावता इथेनोलना द्रावणने रोक्टिफाइड स्पिरिट कहे छे? 5%, 7%, 10% के 12%? तो जवाब शुं आवशे? कमेंट बॉक्स में जणावो फटाफट। साचो जवाब आवशे 5% होय छे। ए ऑप्शन साचो पड़शे। अवरोधनो एकम शुं छे? वोल्ट, कूलम, जूल के ओहम? कमेंट करो फटाफट। तो साचो जवाब थशे ओहम। डी ऑप्शन। ओजोन स्तर क्या विकिरणों शोषण करे छे? पारजांबली, इन्फ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक के पारक्त? शुं जवाब आवशे?
ઓઝોન સ્તર છે તે પારજાંબલી કિરણોનું શોષણ કરે છે. એ ઓપ્શન સાચો પડશે. પ્રકાશનો હવામાં વેગ ખાલી જગ્યા માઇલ્સ પ્રતિ સેકન્ડ હોય છે. કેટલો હોય છે? 3,18,600, 1,86,000 કે 3 × 106? તો અહીં સાચો જવાબ પડશે 1,86,000. સી ઓપ્શન સાચો પડશે. ક્ષેપકપોમાં કર્ણકમાં રુધિરને પાછું આવતા અટકાવનાર વાલ્વ કયો છે? ત્રિદલ વાલ્વ, દ્વિદલ વાલ્વ, અર્ધચંદ્રકાર વાલ્વ કે બી બંને? શું જવાબ આવશે? તો અહીં સાચો જવાબ પડશે એ અને બી બંને, ત્રિદલ વાલ્વ અને દ્વિદલ વાલ્વ. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ પ્રવાહી ધાતુ નથી? સોડિયમ, પારો, ગેલિયમ કે એક પણ નહીં? તો પ્રવાહી ધાતુ ન હોય તેવું કયું છે? તો એ સોડિયમ છે. સોડિયમ પોચું હોય છે પણ પ્રવાહી હોતું નથી. ચપ્પુ વડે તેને કાપી શકાય છે પણ તે પ્રવાહી હોતું નથી, જ્યારે પારો અને ગેલિયમ બંને પ્રવાહી હોય છે. CRTનું પૂરું નામ શું છે? કેથોડ રેમ ટ્યુબ, કેથોડ રે ટ્યુબ, કેથોડ રાઇટ ટ્યુબ કે કમ્પ્યુટર? શું થશે CRTનું પૂરું નામ? આપ સૌ જાણતા હશો, પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટર પણ તમે ભણેલા હશે. જવાબ આવશે કેથોડ રે ટ્યુબ. પ્રથમ પેઢીમાં આનો ઉપયોગ થતો હતો. એસિડિક જમીનને તટસ્થ કરવા કયો પદાર્થ ઉમેરવામાં આવે છે? જીપ્સમ, યુરિયા, એમોનિયા કે લાઇમ? શું જવાબ આવશે? સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, લાઇમ. ફ્યુઝનો તાર બનાવવા માટે કયા પ્રકારની ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે? પિત્તળ, લેડ, લેડ ટીનની મિશ્ર ધાતુ કે એ બી બંને? શું જવાબ આવશે? તો અહીં સાચો જવાબ પડશે લેડ અને ટીનની મિશ્ર ધાતુ, સી ઓપ્શન. અસ્થિઓની ઉંમરનો અંદાજ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા મેળવાય છે? કાર્બન ડેટિંગ, PMT, સેન્ટ્રીફ્યુજ કે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ? શું જવાબ આવશે? અહીં સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ, જેમાં C14નો ઉપયોગ એટલે કે કાર્બન 14નો ઉપયોગ થાય છે અને એ પણ પૂછાયેલું છે. નીચેનામાંથી કોનો વક્રીભવનાંક સૌથી વધુ છે? હીરો, પાણી, કાચ કે મોતી? શું જવાબ આવશે? વક્રીભવનાંક સૌથી વધુ હોય તેવું છે હીરો. HTAT 2013માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ 20 સેન્ટીમીટર છે. વસ્તુને લેન્સથી કેટલા અંતરે મૂકવાથી તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સથી 10 સેન્ટીમીટર રચાય? શું જવાબ આવશે? 30 સેમી, 20 સેમી, 15 સેમી કે 10 સેમી? તો જવાબ આવશે 20 સેમી, એટલે કે બી ઓપ્શન સાચો પડશે. કરોડરજ્જુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? બૃહદ મસ્તિષ્ક, અનુમસ્તિષ્ક, સેતુ કે લંબ મજ્જા? કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપો ફટાફટ. સાચો જવાબ આવશે લંબ મજ્જામાંથી કરોડરજ્જુ છે તે ઉત્પન્ન થાય છે. એક ગ્રોસ બરાબર ખાલી જગ્યા ડઝન બરાબર ખાલી જગ્યા નંગ? એક ગ્રોસ બરાબર કેટલા ડઝન થાય અને એના બરાબર કેટલા નંગ થાય એ તમારે જણાવવાનું છે. 4 ઓપ્શન આપેલા છે. સાચો જવાબ આવશે એક ગ્રોસ બરાબર 12 ડઝન થાય અને 12 × 12 કરો એટલે 144 થાય. 12નો વર્ગ પણ 144 થાય છે. તો ડી ઓપ્શન અહીં સાચો પડશે. પ્રકાશ વર્ષ એટલે શું? પ્રકાશના કિરણોએ એક વર્ષમાં કાપેલું અંતર, પ્રકાશનું વક્રીભવન, પ્રકાશનું બ્રહ્માંડમાં વિસ્તરણ કે પ્રકાશ પરાવર્તન માટે લાગતો સમય? શું જવાબ આવશે?
સાચો જવાબ પડશે પ્રકાશના કિરણોએ એક વર્ષમાં કાપેલું અંતર તેને કહેવાય પ્રકાશ વર્ષ. ઓપ્શન એ અહીં સાચો પડશે. ઇલેક્ટ્રિક વાયરનું રેણ એટલે કે વેલ્ડિંગ કરવામાં કઈ મિશ્ર ધાતુ વપરાય છે? એલ્યુમિનિયમ, લેડ પ્લસ ટીન, તાંબુ પ્લસ ટીન કે તાંબુ પ્લસ ઝિંક શું વપરાય છે? જવાબ આવશે તાંબુ પ્લસ ઝિંક વપરાય છે. જોઈએ આગળ. સ્નેલનો નિયમ શાના માટે છે? પ્રકાશનું પરાવર્તન, પ્રકાશનો પ્રવેગ, પ્રકાશનો વેગ કે પ્રકાશનું વક્રીભવન? શું જવાબ આવશે? સ્નેલનો નિયમ છે એ પ્રકાશનું વક્રીભવન માટેનો છે. પૃથ્વીની વાર્ષિક ગતિ એટલે ખાલી જગ્યા. પરિભ્રમણ ગતિ, પરિસર ગતિ, પરિભ્રમણ ગતિ કે પરિક્રમણ ગતિ? શું જવાબ આવશે? પૃથ્વીની વાર્ષિક ગતિ એટલે શું થાય? જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી પરિક્રમણ ગતિ. મનુષ્યના હૃદયમાં ત્રિદલ વાલ્વ ક્યાં જોવા મળે છે? બે ક્ષેપકો વચ્ચે, જમણા કર્ણક અને જમણા ક્ષેપક વચ્ચે, ડાબા કર્ણક અને ડાબા ક્ષેપક વચ્ચે કે બે કર્ણકો વચ્ચે? શું જવાબ આવશે? તો સાચો જવાબ આવશે જમણા કર્ણક અને જમણા ક્ષેપક વચ્ચે. ઓપ્શન બી અહીં સાચો પડશે. 1 ઘન સેન્ટીમીટર બરાબર કેટલા મિલીલીટર થાય? 10, 100, 1000 કે 1? તો જવાબ આવશે 1 ઘન સેમી બરાબર 1 મિલીલીટર થાય. ઓપ્શન ડી સાચો પડશે. જંતુનાશક દવાઓ, વાર્નિશ, કાચ, છાપકામ વગેરે ઉદ્યોગમાં કયું ખનિજ વપરાય છે? બોક્સાઇટ, સીસુ, મેંગેનીઝ કે કોલસો? શું જવાબ આવશે? તો અહીં સાચો જવાબ પડશે મેંગેનીઝ વપરાય છે. ઓપ્શન સી. બેરી કયા વિટામિનની ઉણપથી થાય છે? બેરી નામનો રોગ છે તે કયા વિટામિનની ઉણપ થાય? એ, બી, સી કે ડી? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી બેરી બી. એ રીતે પણ યાદ રાખી શકો. બેરીમાં પહેલો શબ્દ છે બ, તો બનો શું થશે? બી થશે. એ રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો શોર્ટ ટ્રિક રીતે. બ્રેડ, બિસ્કિટ અને કેક બનાવવા માટે કેવા પ્રકારની ફૂગ ઉપયોગી છે? બેક્ટેરિયા, વાયરસ, શેવાળ કે યીસ્ટ? શું જવાબ આવશે? તો અહીં સાચો જવાબ આવશે યીસ્ટ. ઓપ્શન ડી. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આસિસ્ટન્ટ 2013માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રિઝમને કુલ કેટલી સપાટીઓ હોય છે? 6, 4, 3 કે 5? પ્રિઝમને કુલ સપાટીઓ કેટલી હોય? તો જવાબ આવશે 5 સપાટીઓ હોય છે. ઓપ્શન ડી. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ પાણીમાં નાખતા સળગી ઉઠે છે? ટિટેનિયમ, પ્લેટિનમ, સીસુ કે સોડિયમ? પાણીમાં નાખતા સળગી ઉઠે તેવી ધાતુ કઈ છે? તો એ છે સોડિયમ. ઓપ્શન ડી. કઈ વનસ્પતિના પાન બીડી બનાવવામાં વપરાય છે? ચારોલી, કદમ, ટીમરૂ કે ખાખરો? શું જવાબ આવશે? ઘણી વખત પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે આ. તો સાચો જવાબ આવશે ટીમરૂ. ટીમરૂના પાન છે તે બીડી બનાવવા માટે વપરાય છે. જળઘોડો કયા વર્ગનું સસ્તન પ્રાણી છે? કયા વર્ગનું પ્રાણી છે? ઉભયજીવી, વિહંગ, સસ્તન કે મત્સ્ય? તો જળઘોડો છે તે કયા વર્ગનું પ્રાણી છે? સસ્તન હું બોલ્યો તો પણ સસ્તન નથી, એ છે મત્સ્ય વર્ગનું પ્રાણી. જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી. બદલાતા પર્યાવરણ સાથે પોતાનામાં જરૂરી ફેરફારો કરી સફળતાપૂર્વક જીવન જીવવાની સજીવોની ક્ષમતાને શું કહે છે?
સહજીવન, સ્વાવલંબન, અનુકૂલન કે અવલંબન? શું જવાબ આવશે? તો તેને અનુકૂલન કહે છે. શું કહે છે? અનુકૂલન. ઓપ્શન સી. સૂર્યમંડળનો સૌથી નાનો ગ્રહ કયો છે? મંગળ, બુધ, નેપચ્યુન કે પ્લુટો? તો પ્લુટો છે તેને તો હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. પહેલાં ટોટલ 9 ગ્રહ હતા, પરંતુ પ્લુટોને હટાવી દેવામાં આવ્યો. અત્યારે વર્તમાનમાં 8 છે. એમાં સૌથી નાનો ગ્રહ છે બુધ, જે સૂર્યની સૌથી નજીક પણ છે. રિક્ટર સ્કેલ શેના માટે વપરાય છે? ધરતીકંપની તીવ્રતા માપવા, પાણીના પ્રવાહનો વેગ માપવા, હવામાં ભેજનું પ્રમાણ માપવા કે શ્રીમંતતા માપવા? રિક્ટર સ્કેલ એ ધરતીકંપની તીવ્રતા માપવા માટે વપરાય છે. ઓપ્શન એ. જલીય દ્રાવણની પીએચ શેનાથી માપી શકાય? પીએચ પેપર, સાર્વત્રિક સૂચક, પીએચ મીટર કે લિટમસ પેપર? શું જવાબ આવશે? જલીય દ્રાવણની પીએચ મીટર દ્વારા મપાય છે. પુષ્પનો કયો ભાગ પરિપક્વ બની ફળમાં રૂપાંતર પામે છે? બીજાશય, માદા જનનકોષ, સ્ત્રીકેસર કે બીજાંડ? તો અહીં સાચો જવાબ પડશે ઓપ્શન ડી, બીજાંડ. ગેલ્વેનાઇઝ આયનમાં લોખંડની સપાટી પર કઈ ધાતુનું પડ ચડાવવામાં આવે છે? ચાંદી, મર્ક્યુરી, સોડિયમ કે ઝિંક? શું જવાબ આવશે? ગેલ્વેનાઇઝ આયનમાં લોખંડની સપાટી પર ઝિંકનું પડ છે તે ચડાવવામાં આવે છે. ઓપ્શન ડી સાચો પડશે. નીચેના પૈકી કઈ ધાતુઓને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે? તો અહીં 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તેમાં સોડિયમ અને પોટેશિયમને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે. એટલા ક્લુ મેં તમને આપી દીધા. હવે તમારો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. તો અહીં સાચો જવાબ પડશે ઓપ્શન ડી. ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે નીચેનામાંથી કયું સંયોજન જવાબદાર છે? સલ્ફર આયન, મેગ્નેશિયમ આયન, ક્લોરાઇડ આયન કે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન? શું જવાબ આવશે? ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન એ જવાબદાર છે, જે એસી એટલે કે એર કન્ડિશનર અને ફ્રીજમાંથી નીકળે છે. ઘર વપરાશના રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરમાં કયો વાયુ હોય છે? બ્યુટેન, ઇથેન, પ્રોપેન કે મિથેન? કયો વાયુ હોય ઘરમાં જે આપણે ગેસ વાપરીએ તેના સિલિન્ડરમાં? બ્યુટેન હોય છે. કયો હોય છે? બ્યુટેન. ઓપ્શન એ. હોસ્પિટલમાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટના નિકાલ માટે રખાયેલી કચરા પેટીઓમાંથી કેવા રંગની પેટીમાં ડ્રેસિંગ મટીરિયલનો કચરો નાખવામાં આવે છે અથવા તો નાખવો જોઈએ? તો હોસ્પિટલમાં તમે જોયું હશે અલગ અલગ રંગના, સફેદ, પીળા, લાલ ને લીલા રંગના ત્યાં અલગ અલગ ડસ્ટબિન રાખેલા હોય છે. હવે બાયોમેડિકલ વેસ્ટનો નિકાલ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થશે? તો પીળા રંગની પેટીનો ઉપયોગ, એટલે કે પીળા રંગના ડસ્ટબિનનો ઉપયોગ થશે. હેલીના ધૂમકેતુનો આવર્તકાળ કેટલો છે? 1 પ્રકાશ વર્ષ, 86 વર્ષ, 67 વર્ષ કે 76 વર્ષ? હેલીનો ધૂમકેતુ આજે દેખાયો હોય તો પછી કેટલા વર્ષો પછી દેખાશે? તો જવાબ આવશે 76 વર્ષ પછી તે પાછો દેખાશે. ઓપ્શન ડી, એનો આવર્તકાળ 76 વર્ષનો છે. આલ્કલાઇન જમીનને તટસ્થ કરવા ખેડૂતો જમીનમાં શું ઉમેરે છે? મીઠું, જીપ્સમ, લાઇમ કે મોરથૂથું? શું જવાબ આવશે? આલ્કલાઇન જમીનને તટસ્થ કરવા માટે તેમાં જીપ્સમ ઉમેરવામાં આવે છે, એટલે કે ચીરોડી ઉમેરવામાં આવે છે. નિવસન તંત્રમાં સૌથી વધારે શક્તિ કયા પોષક સ્તરે હોય છે? તૃણાહારી, ઉત્પાદક, પ્રાથમિક માંસાહારી કે ઉચ્ચ માંસાહારી? તો જવાબ શું આવશે? અહીં સાચો જવાબ પડશે બી, ઉત્પાદક. રેઝિન અને ગુંદર વનસ્પતિના કયા પ્રકારના પદાર્થો છે? બંધારણીય ઘટકો છે, પોષક પદાર્થો છે, ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે
કે વૃદ્ધિકારકો છે? અહીં સાચો જવાબ આવશે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે, રેઝિન અને ગુંદર. શેનો ઉપયોગ કરવાથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ લીક થાય તો તેને આપોઆપ જ બંધ થઈ જાય છે? એનસીબી, એમજીબી, એમસીબી કે એમવીબી? શું જવાબ આવશે? આપણા બધાના ઘરમાં અત્યારે હોય છે. લાઇટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થાય તો એ પડી જાય છે, નીચે થઈ જાય, લાઇટ બંધ થઈ જાય, એને શું કહેવાય? એમસીબી કહેવાય. ઓપ્શન સી અહીં સાચો પડશે.